Good evening, one and all present here. Behalf of Electronic Club from Electrical and Electronic Department from Sri Ishwar College of Engineering, I heartily welcome all of you into this beautiful Saturday evening to get knowledge about Arduino microcontroller. Here we are planned about 4 sessions for 1 hour on Saturday evening for 4 weeks. Through these sessions, we are planned to explain about Arduino and microcontroller from basics to the project level. I hope all of you get a new experience through this session. I hand over the session to Surya Prabha from third year Triple to explain about the topic of Arduino and microcontroller. Good evening, all. I'm Surya Prabha from third year Triple E. I'm today going to explain. This session will be a simpler session. This is the first session on Arduino microcontroller. We are going to see only the basics. What is microcontroller and what is Arduino? To understand what are these, get into the session. Okay, this is the agenda. These are the topics we are going to see today. First, introduction to controller. That is, we are going to see what is a microcontroller, and then what is an Arduino microcontroller, and prototypes, then integrated development environment, that is IDE, and simulation. And in simulation, what tool we are going to use for simulating the Arduino. These are the topics we are going to cover in this session. First, before seeing what is a microcontroller or what is an Arduino, we should know how microcontroller is evolved, for what microcontroller is used. Okay, first, what is an automation? Simply, we can say the automation refers to the machine should work. That is, initially we are hiring persons and we are giving them work to complete our task. To complete some task, we are giving work to them. Okay, now in automation, machines can do the task by itself, and it should rectify its mistake. If any fault occurs, it should rectify its mistake by own. That refers to automation. அதாவது இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பீப்புள் கிட்ட தான். இப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட டாஸ்க் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பீப்புள் கிட்ட வந்து ஹையர் பண்ணுவோம், ஒர்க் கொடுப்போம். நீங்க வந்து இந்த டைம்குள்ள செஞ்சு முடிக்கணும், இந்த டாஸ்க் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பதிலா மெஷின் செய்யுது அப்படின்னா என்ன, அதுதான் வந்து ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறோம். இப்போ வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு வந்து எப்படி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல to control an electronic gadget or appliance or anything, we have controlled it manually. அதாவது switch யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். நம்ம switch ஆன் பண்ணா ஆன் ஆகும், switch ஆஃப் பண்ணா ஆஃப் ஆகும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் switch யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேனுவலா கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், from switch we go on for transistor. That is the first electronic component which came boom. That is, மேனுவலா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதை விட டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி டிரான்சிஸ்டரை ஸ்விட்சா ஆக்ட் பண்ண வச்சு, டிரான்சிஸ்டர் when the transistor is on, the device is on. That is, and the control task is happened. Then when we switch off the transistor, the device வந்து ஆஃப் ஆற மாதிரி. ஓகே, இப்போ டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன, பிஜேடி, மாஸ்ஃபெட் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஐஜிபிடி அதெல்லாமே. இப்போ செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா இங்க வந்து ஐஜிபிடி, பிஜேடி அதை பத்தி எல்லாம் படிப்பீங்க. அதுல வந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அதுல இருந்து தான் வந்து ஒவ்வொன்னா எவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து கண்ட்ரோலிங்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட். ஓகே, from transistor, when we combine 2 to 3 transistors, we get gates. அதாவது AND gate, OR gate, NOR gate இதெல்லாமே பார்த்திருப்போம் இல்லையா. இந்த கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம். அந்த கேட்ஸ்ல வந்து அவுட்புட் ஹையா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆன் ஆகுற மாதிரி,
அவுட்புட் லோ அப்படின்னா வந்து டிவைஸ் ஆஃப் ஆகுற மாதிரி கேட்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம குரூப் ஆஃப் கேட்ஸ் when we combine many gates we get a flip flop. இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து மெமரிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது, ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே நமக்கு கிடையாது. இப்போ ஆஃப்டர் flip flops, இந்த flip flop அப்படின்னா வந்து குரூப் ஆஃப் கேட்ஸ், அதாவது நிறைய கேட்ஸ் கம்பைன் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறதா flip flops. இந்த flip flopல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து இதுல வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட், இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அதுதான் வந்து இப்ப மெமரி. இப்ப வந்து நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்றதுல இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். flip flopல தான் அதை வந்து செய்ய முடியும். அதுல இருந்து தான் நமக்கு வந்து மெமரி, ரேம், ரோம் அதெல்லாமே வந்து எவால்வ் ஆச்சு. இப்போ ஒரு flip flopல வந்து only one bit of data, 1 bit data மட்டும்தான் ஒரு flip flopல நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இப்போ குரூப் ஆஃப் flip flops சேர்ந்துச்சுன்னா நம்ம நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாமா, அதுதான் வந்து மெமரி. ஃப்ரம் குரூப் ஆஃப் flip flops we have memory, அதாவது RAM, ROM, volatile memory, நான் volatile memory அதெல்லாம் இருக்கு. அதுலதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்றோம். flip flops இருந்து எமர்ஜ் ஆனதுதான் மெமரிஸ். இந்த மெமரிஸ்ல இருந்து எமர்ஜ் ஆனதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர். we are familiar in processor I think, அதாவது ஒரு பிசி லேப்டாப்ல வந்து ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்றோம். இப்ப ஷார்ட்டா ப்ராசஸர், மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம், அதுல வந்து ப்ரீடிஃபைன்டா சொல்லிருப்பாங்க which task to be performed. It can perform various tasks. இப்போ பிசி, for example we can take a laptop or PC. We can browse in the net, at the same time we can listen to the music, or we can play games, or we can download any software. Simultaneously we can perform various operations. That's the meaning for microprocessor. Microprocessor means it can do various tasks. But in case of microcontroller, it can do only a specific task. From the microcontroller only the automation evolved. That is, for specific task a microcontroller is used. இப்போ வந்து ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி சைமில்டேனியஸா மியூசிக் லிசன் பண்றது, நெட் ப்ரௌஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லா டாஸ்க்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது. ஓகேவா, இதுல இருந்தா வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கறதே எவால்வ் ஆச்சு. ஓகே, நவ் what is a microcontroller? Simply we can say that microcontroller is a integrated circuit that runs the program to carry out a specific task. இப்போ மைக்ரோகண்ட்ரோலர், மைக்ரோ ப்ராசஸர் எல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றது. இப்ப நம்ம முதல்ல ஹியூமன்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தோமா, இந்த மாதிரி நீ வேலை செய்யணும், ஒரு டாஸ்க் இந்த டைம்க்குள்ள நீ பண்ணி முடிக்கணும், இந்த டாஸ்க் நீ வந்து இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டாஸ்க் பண்ணணும். ஓகேவா, ஒரு டாஸ்க நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம். அந்த ப்ரோக்ராம பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தான் அது டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. பட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் performs various tasks at the same time. It can do multitasking, but the microcontroller can't do multitasking. It performs only a specific task. இதுல எப்படி அப்படின்னா, we can also say microcontroller as an embedded controller. That is, because microcontroller is used for only a specific task. ஒரே ஒரு டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு, ஒரே ஒரு டாஸ்க்னா ஒரு என்ன சொல்றது, இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கலாம். வாஷிங் மிஷின்ல அந்த வாஷிங் மிஷின்ல வந்து நம்ம கிளாத்ஸ் லோட் பண்றோம். வாட்டர் லெவல் இது வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி வாட்டர் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டு டேப் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா லெவல் இது வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும், சர்டைன் லெவலுக்கு மேல போகக்கூடாது, இண்டிகேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோத்ஸ் லோட் பண்றோம், அப்புறம் வந்து வாஷிங் பவுடர் அதெல்லாமே போட்டுட்டு பவர் ஆன் பண்றோம். ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த டைம் வரைக்கும் ரன் ஆகணும், இந்த டைம்க்கு அப்புறம் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணணும். அதாவது அந்த வாஷிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் இந்த வாஷிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ட்ரெயின் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இது வந்து வாஷிங் மிஷின்ல இந்த டாஸ்க் மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இது பிசி கம்ப்யூட்டர் மாதிரி நிறைய டாஸ்க் இது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது. ஓகேவா, இது அதனாலதான் வந்து எம்பெடட் கண்ட்ரோலர். எம்பெடட் அப்படின்னாலே ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் டிசைன் பண்றதுதான் வந்து எம்பெடட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்றோம்.
இப்ப ஆஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து சிம்பிள் ஒரே ஒரு டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்றங்காட்டி நம்ம இதைய வந்து எம்பெடட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா this is a microcontroller. It processes the input அதாவது என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து இது இன்புட்ட வாங்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have to check the temperature of a room. அதாவது இந்த ரூம்ல என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் சென்சார் by using temperature sensor it gets the value in Celsius on Fahrenheit. It gets the value and it gives to the processor. The microcontroller குள்ளேயும் நமக்கு வந்து ப்ராசஸர் இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணுனா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் வந்து இன்புட் வெளியில இருந்து வாங்கி அது நமக்கு வந்து அவுட்புட்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம ரூம்ல வந்து எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றோம் அப்படின்னா using LCD display we can see the temperature of the room, or if the temperature of the room goes beyond a certain limit, we have set a limit. இந்த லிமிட் குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த லிமிட்டை தாண்டி போச்சுன்னா நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும், பஸர் இண்டிகேட் பண்ணணும், பஸர் அடிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம்னா அவுட்புட்ல நம்ம பஸர் கனெக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு டெம்பரேச்சர் சென்சார்ல இருந்து வந்து இந்த இடத்துல பஸர் வந்து ஆன் ஆகும். இதுதான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பண்ணும் இந்த ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் எல்லாமே. இது சிம்பிளா ஒரு இன்புட் வாங்குறோம், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து சரௌண்டிங்ல இருந்து இன்புட் வாங்குது. உள்ள நம்ம ஏற்கனவே கோட் கொடுத்துருப்போம். எப்படி நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் கிட்ட நம்ம ஒரு ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு சொல்றோமோ அதே மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த மாதிரி தான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோட் எழுதியிருப்போம். அந்த கோடை வச்சு நமக்கு வந்து அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் சொல்லி தந்ததுல ஏதாவது புரியலையா? இல்ல நான் சொல்றதுல வேற மாதிரி சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா? ஏதாவது புரிஞ்சுதா?